Hello everyone. Today நாம Francis turbine problem பார்க்க போறோம். So Francis turbine அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா reaction turbine. Okay. Problem start பண்ணிடலாம். A Francis turbine with an overall efficiency of 75%. So efficiency is equal to 75% is required to produce 148.25 kilowatt power. It is working under a head of 7.62 meter. The peripheral velocity is equal to 0.26 divided by square root of 2 gh, and the radial velocity of flow at the inlet is 0.96 divided by square root of 2 gh. The wheel runs at 150 rpm and the hydraulic losses in the turbine are 22% of the available energy. Assuming radial discharge, so determine the guide blade angle, the wheel van angle at the inlet, the diameter of the wheel at the inlet, and the width of the wheel at inlet. It is a problem. இதுல நான் first நம்ம given எழுதிரலாம். So given that எழுதிரலாம். So first என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா that is overall efficiency. So overall efficiency க்கு நாம என்ன notation யூஸ் பண்றோம்னா efficiency of O, that is equal to 75%, that is equal to 0.75, and then is required to produce 148.25 kilowatt. So இது power. So இந்த power அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா saved power is equal to 148.25 kilowatt. It is working under a head of 7.62 meter. இது available head is equal to 7.62 meter. The peripheral velocity is equal to 0.26 divided by square root of 2 gh. இது u1 peripheral velocity at inlet condition, that is 0.26 divided by square root of 2 gh. Okay, the radial velocity of flow at the inlet அப்படிங்கும்போது vf1 is equal to 0.96 divided by square root of 2gh. Okay, next என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா speed கொடுத்திருக்காங்க. The wheel runs at 150 rpm and the hydraulic losses in the turbine are 22% of the available energy அப்படிங்கும்போது h suffix f, that is h suffix l, hydraulic losses equal to 22% of available head, that is equal to 0.22 h. Okay, and then to find என்னென்ன கேக்குறான்னு பாத்தீங்கன்னா first one guide blade angle, that is alpha, and then wheel van angle theta, இதெல்லாம் inlet conditionல கேக்குறாங்க. And then third one பாத்தீங்கன்னா diameter of the wheel at the inlet d1, and fourth one பாத்தீங்கன்னா width of the wheel at inlet beta 1 கேக்குறாங்க. Okay, இந்த condition. Next நம்ம velocity triangle draw பண்ணிக்கலாம். இது velocity triangle. So இது outletல பாத்தீங்கன்னா radial discharge இருக்கிறதுனால, that is vw2 equal to 0 and then vf2 is equal to v2. Okay, so இது velocity triangle. Inletல பாத்தீங்கன்னா something v1 velocity இருக்கும், vr1. so இதோட angle பாத்தீங்கன்னா alpha, இது theta. Okay, so first நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு alpha theta வேணும் and then diameter வேணும். Okay, so first நம்ம கொடுத்துக்கிற data வச்சு first u1 ங்கற ஒன்னு கொடுத்திருந்தாங்க ஆல்ரெடி, that is u1 equal to 0.26 divided by square root of 2gh. இத first நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம், that is 0.26 divided by square root of 2 into 9.81 into h ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 7.62. so u1 is equal to, இத நம்ம கால்குலேட்டர்ல போடும்போது வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 3.179 meter per second. so நம்மளுக்கு u1 கிடைச்சிருச்சு.
ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா velocity of flow vf1 equal to 0.96 divided by square root of 2gh. ஸோ இதில் நாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 0.96 divided by square root of 2 into 9.81 into 7.62 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது vf1 is equal to 11.738 meter per second. So vf1 ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா VW நம்மளுக்கு 0ன்னு தெரியும் அண்ட் VF2 equal to V2 அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து efficiency of the head நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். தட் இஸ் ஹைட்ராலிக் efficiency நம்ம போடுறோம். தட் இஸ் efficiency of hydraulic efficiency is equal to, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. தட் இஸ் total head minus head losses, that is loss of head divided by head at the inlet. So இது ஃபார்முலா. ஸோ அதுக்கு வந்து டோட்டல் ஹெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் தான் டோட்டல் ஹெட் மைனஸ் லாஸ் ஆஃப் ஹெட் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி given, that is 0.22h divided by h. இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஹெட்டை வந்து தனியாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும், 1 minus 0.22 divided by h, h கேன்சல் ஆயிரும். that is equal to 0.78. இது வந்து ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி. ஓகே, இப்போ ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சிக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு VW1 U1 divided by GH. ஸோ இதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் VW2 U2ங்கிறது வரும். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு 0 ஆயிரும் ரேடியல் டிஸ்சார்ஜ்னால. அப்போ இது மட்டும் இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ என்னன்னு பார்ப்போம். ஹைட்ராலிக் எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிறது 0.78, that is equal to VW1 வந்து unknown into U1 பார்த்தீங்கன்னா 3.179 divided by Gங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.81 into head வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க 7.62. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம VW1 கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். VW1 is equal to around 18.34 meter per second. ஸோ நம்மளுக்கு V1 ஓட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. VW1 18.34 மீட்டர் per second அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சுக்கிட்டு ஆல்ஃபா தீட்டா நம்மளுக்கு கிடைச்சு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த VW1 இருக்கு இல்லைன்னா U1 இருக்கு, இதை வச்சு டயாமீட்டரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ல தெரியும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆல்ஃபா தீட்டாவுக்கு எழுதிடலாம். இப்போ நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிள் வேணும். ஆல்ஃபாங்கிற ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா ஒன்னா சைன் காஸ் டேன் ஏதாவது ஒன்று எடுக்கலாம். நம்மகிட்ட இருக்கிற என்னென்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா U1 இருக்கு, VW1 இருக்கு, அவ்வளோதான் இருக்கு. VF1 ஓட வேல்யூ இருக்கு. VF1 ஓட வேல்யூ U1 அண்ட் VW1. V1 எடுக்கவே முடியாது, ஏன்னா இது வந்து இந்த வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல, இது டேட்டாவும் நம்மளுக்கு கொடுக்கல. ஸோ தட் இஸ் ஹைபார்னஸ் வேல்யூ எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால சைன் காஸ் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ டேன் ஆல்ஃபா எடுக்கலாம். பட் ஸோ டேன் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும், adjacent பை ஆப்போசிட் பை adjacent. ஸோ ஆப்போசிட் அப்படிங்கும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆல்ஃபாவுக்கு ஆப்போசிட் VF1 டிவைட் பை adjacent பார்த்தீங்கன்னா U1 சரி VW1 ஆல்ஃபாங்கும்போது VW1 இந்த டோட்டலா. ஸோ இது நம்மளுக்கு தெரியும், VW1ங்கிறது தெரியும். அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம், ஆல்ஃபாவோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அண்ட் தென் tan theta is equal to VF1 divided by இந்த ஆங்கிள், இது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ அதனால நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா tan theta is equal to VF1 divided by
VW1 minus U1. So இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆல்பா and theta நாம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். So that is tan alpha is equal to VF1 divided by VW1. Here alpha is equal to tan inverse of the tan வந்து equal இந்த பருமோ tan inverse, that is VF1 divided by VW1. Okay, so alpha is equal to tan inverse of VF1 அப்படிங்கும்போது அதோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 11.738 divided by VW1 வந்து நம்மளுக்கு around 18.34. so இதை நம்ம கால்குலேட்டர்ல போடும்போது tan inverse எடுக்கும்போது alpha is equal to 32.619 degree. so நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு, ஆல்பாவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் tan theta ஓட ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். tan theta is equal to VF1 divided by VW1 U1 minus U1. அப்போ இதுலயும் theta is equal to tan inverse of VF1 by VW1 minus U1. இதில் அப்படி நம்ம வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா tan inverse of VF1 வந்து நம்மளுக்கு 11.738 divided by VW1 பாத்தீங்கன்னா VW1 ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், that is 18.34 minus U1 பாத்தீங்கன்னா 3.179. சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது தீட்டாவோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வரும்னா 37.74 டிகிரி. இது வந்து நம்மளுக்கு தீட்டாவோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம டயாமீட்டர் ஆஃப் தி வீல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் by using the peripheral velocity. ஸோ peripheral velocity ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும், U1 is equal to pi into D1 n divided by 60. இப்போ இதுல D1 is equal to U1 into 60 divided by pi into n. இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். so that D is equal to U1 ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் 3.179 into 60 divided by pi into speed வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 150 rpm. okay, so இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது D1 is equal to 0.404 மீட்டர் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும். இது வந்து diameter of the wheel. ஓகே, D1 கிடைச்சிருச்சு. இப்போ ஒரே unknown பாத்தீங்கன்னா that is width of the wheel at inlet B1 மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இது ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா so that is overall efficiency இதுல இருந்து என்ன பண்றோம்னா நாம flow rate எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். that is overall efficiency is equal to shaft power divided by water power into 100. so efficiency of overall efficiency equal to என்னன்னா 0.75 is equal to shaft power பாத்தீங்கன்னா 148.25 divided by water power. so water power is equal to இதுல சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 197.67 கிலோவாட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது வாட்டர் பவர். இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வாட்டர் பவருக்கு உண்டான ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். ஸோ வாட்டர் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ ஜி கியூ ஹெச் பை 1000. இதுல எது அன்னோன் பாத்தீங்கன்னா Q. ஸோ Q is equal to என்ன வரும்னா வாட்டர் பவர் into 1000 and divided by rho g h. ஸோ இந்த ரோங்கிறது டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர், இந்த 1000 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ Q is equal to
that is water power into 1000 divided by 1000 into 9.81 into H. H ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 7.62. ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பவரோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, இது நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட வேல்யூ 197.67 into 1000 divided by 1000 into 9.81 into 7.62. 1000 cancel ஆயிரும். ஸோ இதுல இருந்து Q ஓட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2.64 மீட்டர் கியூப் பர் செகண்ட். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா B ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ கியூக்கு உண்டான ஃபார்முலா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ கியூக்கு உண்டான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பை இன்ட்டு D1 இன்ட்டு B1 இன்ட்டு VF1. ஸோ இதில் B1 மட்டும் நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ ஈக்குவல் டு Q டிவைடட் பை பை இன்ட்டு D1 இன்ட்டு VF1. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 2.64 divided by pi odd value 3.14, D1 value 0.404 into V1 11.738. இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது V1 is equal to 0.177 மீட்டர். ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம B1 ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகே, இது வந்து B1 ஓட வேல்யூ 0.177 மீட்டர். அண்ட் தென் டயாமீட்டர் ஆஃப் தி வீல் பார்த்தீங்கன்னா 0.404 மீட்டர். அண்ட் ஆல்பா வேல்யூ 32 டிகிரி, தீட்டாவோட வேல்யூ 37. அண்ட் தென் நம்மளுக்கு VW1 வேல்யூ 18.34 மீட்டர் பர் செகண்ட். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அவ்வளோதான், ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க.